गरीबी ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੜ ਘੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ। ਬੋਲੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਢਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਅਫਸਰ ਚੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ। ਬੋਲੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਲ। सिद्धू के ताबड़तोड़ हमलियां विचाले गृह मंत्री रंधावा के जवाई नूं अहम अहुदा। तरुणवीर सिंह लहल बने एडिशनल एडवोकेट जनरल। विरोधियों ने चुके सवाल। पंजाब विधानसभा सैशन के पहले दिन सिर्फ विछड़ियां नूं हुण दित्ती गई श्रद्धांजलि। हुण 11 नवंबर नूं BSF के मसले ते लिआंदा जावेगा मता। विरोधियों ने की मियाद वधाउण की मंग। कहा लोकां दे मुद्दिआं ते चर्चा तो भज रही सरकार। BSF के मुद्दे ते मनीष तिवाड़ी का अपनी ही सरकार ते निशाना। पूछया अजे तक सुप्रीम कोर्ट विच फैसले नूं क्यों नहीं दित्ती गई चुनौती? की महज खाना पूर्ति लई कीता जा रहा विरोध? बेअदबी केस विच राम रहीम तो सिट की पुछगिछ जारी। करीब 4 घंटिया तो हो रहे सवाल जवाब। IG परमार की अगवाई विच सुनारिया जेल अंदर हो रही है पुछगिछ। कोटकपूरा गोलीकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने कुंवर विजय प्रताप सने सारियां धिरां नूं जारी किया नोटिस। पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट वालों सिट की रिपोर्ट खारिज करने के फैसले नूं दित्ती सी चुनौती। लखीमपुर कांड की जांच तो सुप्रीम कोर्ट नाखुश। यूपी सरकार नूं लगाई फटकार। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजां की निगरानी विच जांच के दिते संकेत। जस्टिस रणजीत सिंह ते राकेश जैन का सुझाया ना। बठिंडा में सुखबीर की अगवाई में अकाली दल का वड्डा प्रदर्शन। खराब नरमे के मुआवजे ते DAP की घाट नूं लैके DC दफ्तर बाहर लगाया धरना। इस साल 141 हस्तियों का पद्म पुरस्कार नाल सन्मान। 7 नूं पद्म विभूषण, 16 नूं पद्म भूषण ते 118 नूं पद्म श्री नाल निवाजिया गया। PV सिंधु नूं पद्म भूषण, राणी रामपाल ते कंगना रनौत नूं पद्म श्री अवार्ड। सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब राणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह ते बुलेटिन दे विच सब तो पहला गल करते हैं नवे विवाद की। चन्नी सरकार दे विच नवा विवाद सामने आया। गृह मंत्री रंधावा के जवाई की नियुक्ति उत्ते हुण घमासान छिड़ चुकिया। विरोधियों ने जवाई नूं अहम अहुदा देण उत्ते सवाल चुकने शुरू कर दिते ने। रंधावा के जवाई नूं इसलिए निशाना बनाया गया। तुहानूं दस दें कि रंधावा के जवाई नूं एडिशनल एडवोकेट जनरल की जिहड़ी है वो अहुदा दिता गया। तरुणवीर सिंह लहल नूं बनाया गया एडिशनल एडवोकेट जनरल। जिस तो बाद इस फैसले नूं लैके हुण विरोधियों के वलों प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई और इस फैसले नूं लैके, इस नियुक्ति नूं लैके वड्डे हुण सवाल भी चुके जा रहे हैं। तो चन्नी सरकार दे विच हुण इस नियुक्ति तो बाद नवा विवाद छिड़दा नजर आ रहा है। गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा के जवाई तरुणवीर सिंह लहल नूं एडिशनल एडवोकेट जनरल के अहुदे ते तैनात किया गया। जिस तो बाद हुण विरोधियों नूं इह गल किते ना किते रास नहीं आ रही और उन्होंने वालों इस फैसले के उपर, इस नियुक्ति के उपर सवाल चुके जा रहे हैं। तो इस खबर से गलबात करते हैं साडे सहयोगी उमेश शर्मा जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ तो। उमेश, एक पासे नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सरकार नूं घेर रहे हैं तो दूसरे पासे जदों ये नियुक्ति की जाती है गृह मंत्री के जवाई की तरुणवीर सिंह लहल की एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर के उपर, तो हुण विरोधी भी निशाना साध रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जिस समय के उपर, जिस आपां कह लईए कि लिहाज के नाल और जिद्दां दे एटमोसफेयर दे विच नियुक्ति की गई आ तां सुभाविक सी कि इहदे उपर सवालिया निशान तो लगने ही सी। देखो, तुहानूं याद होना कि इसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट विच जदों पहलां AG ऑफिस विच नियुक्तियां होईयां सीगीआं साबका एडवोकेट जनरल अतुल नंदा के टाइम ते नवजोत सिंह सिद्धू के बेटे ते खुद अतुल नंदा की वाइफ रमीज़ा हकीम दी। हालांकि रमीज़ा हकीम ने 4.5 साल बाद रिजाइन किया सी, लेकिन नवजोत सिद्धू के बेटे ने जल्दी रिजाइन करता सी। हुण गल है कि जिहड़े होम मिनिस्टर रंधावा उन्हां दे जिहड़े जवाई ने उन्हां दी लैके बिल्कुल, क्योंकि विरोधी धिरां नूं बोलण का मौका मिलता है, विरोधी धिरां नूं निशाने साधन का मौका मिलता है। लेकिन ये भी नाल गल कही जाती है कि जिहड़ा एडवोकेट है भावें किसी का रिश्तेदार होए कुछ होए, वो एडवोकेट हैगा पहलां किसी ना किसी का बेटा मुंडा भाई ये सब होंदा ही है। लेकिन जिथे तक गल है कि हुण कांग्रेस सरकार की आपां गल करिए, एक पासे नवजोत सिंह सिद्धू लगातार निशाने साध रहे हैं एडवोकेट जनरल उन्होंने निशाने ते ने एडवोकेट जनरल ने एक प्रैस रिलीज़ भी इशू किया सी, उन्होंने भी निशाना साधिया सीगा। लेकिन हुण ताज़ा है कि होम मिनिस्टर के जवाई तरुणदीप
ਤਰੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਤੌਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਭੁੱਲਰ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੱਦਿਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਵਾਈ ਦੀ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਮੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਦੇ ਸਹਿਜ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੰਜ ਪਰ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਜਵਾਈ ਚੰਨੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 2017 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਜਵਾਈ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰ। ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤ ਆ ਕਵਾਇਦ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਖਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੇ MLA ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ DSP ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਿਆਂ ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੂਪ ਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 2017 ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮੇਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਢਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਹੋਰੀ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮਨਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਾਇਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਸਕਣ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 2022 ਚ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਡੇ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਡੇ ਆ।
ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਿਭਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਖੂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ SP ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹਾਲਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਥਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੱਢੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DGP ਨੇ ਤੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੇਲਣੇ ਚਾਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਕੱਢੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਦਿਆ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡਏ ਆ ਨੋਟਾਂ ਦੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ 50, 60, 100 ਬਦਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ PCS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, PPS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਰੋਜ਼ ਜਦ ਕਿਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਲੋ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਛਿਪਾਏ, ਮੇਰੇ 2-3 ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਤੇ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੈਸੇ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਬਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਦੀ ਬਦਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਚੱਕ ਥਲ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਨਾਲ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਮਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਸੰਧਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਤੰਜ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ APS ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਿਆ ਔਰ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੈਣੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ DGP ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ DGP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ISI ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੱਕ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਚਲੋ ਲੈ ਲੈਣ ਤੋਂ 2-3 ਤਨਖਾਹਾਂ, ਹੋਰ ਇਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸੰਧਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਮੌਕੇ ਮੰਗਣ, ਉਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਏਜੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਚਵੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਡੀਏਪੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀ ਸੁੱਝ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਫੂਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਇੱਥੇ 600-700 ਬੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਐਡਾ ਤਾਮਝਾਮ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਕੀ ਹਰਜ ਹੋਈ ਸੀ? ਕੀ ਗੱਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਆ ਫਿਰ ਪੂਰੀ? ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੌਣ ਦੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੇਕ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? देखो, नवजोत सिंह सिद्धू लगातार मुख्यमंत्री तो एडवोकेट जनरल तो खफा नजर आ रहे ने, लगातार निशाने साध रहे ने। और हरीश चौधरी जो पंजाब कांग्रेस मामलों के इंचार्ज ने, वो लगातार कोशिश कर रहे कि सरकार ਅਤੇ संगठन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। और हरीश चौधरी ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ
ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਦਿਓਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਕਜ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਕਜ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਨੌਬਤ ਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੌਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ? ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆਏਗੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਏਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ DSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਸਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ CM ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 5-6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਕਜ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪੰਕਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।